హాయ్ పిల్లలు, బాగున్నారా? నా చేతిలో ఇది ఏంటిదో అనుకుంటున్నారు కదా, ఇది ఒక గిఫ్ట్ బాక్స్. మనము సీజన్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్స్లో ఉన్నాం కదా. ఎందుకు? క్రిస్మస్ దగ్గరలో ఉంది. అయితే దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప గిఫ్ట్ ఏంటిది? జీసస్ క్రైస్ట్ కదా. యేసయ్య మనకిచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి? ఈ లైఫ్ కదా. ఓకే, సో మన సండే స్కూల్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కూడా 2 months వరకు మీకు ఎవ్రీ వీక్ ఒక గిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి. ఓకేనా? చలో, అయితే ఈరోజు సెషన్ని మనం ప్రేయర్తో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, కమ్ ఆన్, లెట్స్ జాయిన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ అండ్ ప్రే. ఓకే, పరిశుద్ధుడా యేసయ్య, మమ్మల్ని అందరిని కాపాడిన దేవా, మీకే వందనాలు చెల్లించుకున్నానయ్యా. అయ్యా, ఈ వారమంతా మమ్మల్తో మా తోడుండి మీరు మమ్మల్ని కాపాడినందుకు మీకే వందనాలు నాయనా. మరొక సండే స్కూల్ సెషన్ కోసం మమ్మల్ని అందరిని గ్యాదర్ చేసినందుకు మీకే వందనాలు తండ్రి. అయ్యా, మరి ఈ క్లాస్లో మేము అందరం కూడా మీ వాక్యం నేర్చుకోవడానికి అయ్యా సహాయం చేయండి. అయ్యా, నేర్చుకొని మా లైఫ్లో మేము అప్లై చేసి నడుచుకోవడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. మా పిల్లలందరిని ఆశీర్వదించి కాపాడమని అయ్యా ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసు నామంలో నమ్మి బతిమాడి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమెన్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. I'm in and out and up and down and happy all the time. I'm in and out and up and down and happy all the time. I'm in and out and up and down and happy all the time. I'm in and out and up and down and happy all the time. Since Jesus Christ came in, He cleansed my sins away. I'm in and out and up and down and happy all the time. Since Jesus Christ came in, He cleansed my sins away. I'm in and out and up and down and happy all the time. నా లోపల బయట పైన కింద ఆనందం ఆనందమే. 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 నా యేసు వచ్చినాడు, నా పాపం కడిగినాడు. నా లోపల బయట పైన కింద ఆనందం ఆనందమే. నా యేసు వచ్చినాడు, నా పాపం కడిగినాడు. నా లోపల బయట పైన కింద ఆనందం ఆనందమే. मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हर पल खुशी हूँ. मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हर पल खुशी हूँ. मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हर पल खुशी हूँ. मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हर पल खुशी हूँ. मेरे यीशु मन में आया, मेरे पाप को धो दिया. मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हर पल खुशी हूँ. मेरे यीशु मन में आया, मेरे पाप को धो दिया. मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हर पल खुशी हूँ. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, oh the heavenly train, I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, He's a faithful friend, such a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him, I can count on Him, to the very end, to the very end. Though the storm clouds darken the sky, oh the heavenly train, I just keep trusting my Lord, He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, oh the heavenly train, I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, He's a faithful friend, such a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him,
to the very end, to the very end. Though the storm clouds darken the sky, oh the heavenly train, I just keep trusting my Lord, He will never fail. यीशु है तो जिंदगी, तो जॉली जॉली जॉली। यीशु नहीं तो जिंदगी, तो खाली खाली खाली। यीशु है तो जिंदगी, तो जॉली जॉली जॉली। यीशु नहीं तो जिंदगी, तो खाली खाली खाली। मुझ पर काम नहीं करेगा तंत्र शैतान वाली, मुझ पर काम नहीं करेगा तंत्र शैतान वाली। लहू के द्वारा शुद्ध हुआ मैं, अब मैं होली होली होली। लहू के द्वारा शुद्ध हुआ मैं, अब मैं होली होली होली। यीशु है तो जिंदगी, तो जॉली जॉली जॉली। यीशु नहीं तो जिंदगी, केवल खाली खाली खाली। यीशु है तो जिंदगी, तो जॉली जॉली जॉली। यीशु नहीं तो जिंदगी, केवल खाली खाली खाली। मुझको लेने आ रहा है यीशु जल्दी जल्दी, मुझको लेने आ रहा है यीशु जल्दी जल्दी। पाप से दूर भाग कर हूँ मैं रेडी रेडी रेडी। पाप से दूर भाग कर हूँ मैं रेडी रेडी रेडी। यीशु है तो जिंदगी, तो जॉली जॉली जॉली। यीशु नहीं तो जिंदगी, केवल खाली खाली खाली। यीशु है तो जिंदगी, तो जॉली जॉली जॉली। यीशु नहीं तो जिंदगी, केवल खाली खाली खाली। హాయ్ పిల్లలు, అందరు బాగున్నారా నాన్న? ఈరోజు ఏంటి ఇద్దరం ఉన్నాం అనుకుంటున్నారా? స్పెషల్. మనం ఏ మంత్లో ఉన్నాం పిల్లలు? నవంబర్. అండ్ రీచింగ్ డిసెంబర్ అంటే ఏంటి? క్రిస్మస్ కదా. సో వరల్డ్ వైడ్ క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటారు. అవును, ఓన్లీ నవంబర్ డిసెంబరే కాదు నాన్న, ఎవ్రీ డే కూడా మనం క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా. అయితే యేసయ్య 2000 years బ్యాక్ ఈ లోకానికి వచ్చారు. ఆయన రాకముందే కొందరిని ఆయన రాక కొరకు వాడుకున్నారు కదా గ్లోరీ? అవునక్క, దేవుడు ఆయన రాకముందే అనేక మందిని ఆయన కొరకు మార్గాన్ని సిద్ధపరచడానికి వాడుకున్నారు. సో ఈరోజు మనము జెకరియా ఎలిజబెత్ గురించి నేర్చుకుందాం పిల్లలు. మీకు తెలుసా పిల్లలు, జెకరియా ఒక యాజకుడు. జెకరియా ఎలిజబెత్ దేవునికి ఎంతో నమ్మకమైన, ఎంతో నీతి కలిగిన బిడ్డలు. వారు దేవుని యొక్క సకల ఆజ్ఞలు కట్టడలు నిర్వర్తిస్తూ దేవునికి ఎంతో యథార్థమైన జీవితం జీవించిన వారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు నిందారహితులు కూడా జీవించారు. కానీ ఇంతగా జీవిస్తున్న వాళ్ళకి కుమారులు లేరు. అవును, నిజమే. వారికి పిల్లలు లేరు నాన్న. వాళ్ళు చాలా వృద్ధులైపోయారు. కానీ వారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసేవారు. ఒకరోజు జెకరియా మందిరంలో దేవుని కొరకు ధూపం వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు నాన్న, దేవుని యొక్క దూత జెకరియతో చెప్తాడు, నాన్న నీకు ఒక కుమారుణ్ణి ఇవ్వబోతున్నానని. కానీ జెకరియా నమ్మడు నాన్న. ఈ వృద్ధాప్యంలో మాకు బిడ్డలేంటి అని అనుకుంటాడు. అవునా, అలా అనుమానించవచ్చా గ్లోరీ? అవునక్క, మరి వారికున్న ఏజ్ని బట్టి ఆ ఓల్డ్ ఏజ్లో పిల్లలేంటి అనేసి జెకరియా అనుమానించాడు. సో అలా అనుమానించడం బట్టి ఆయనకి దేవుని దూత, నువ్వు ఇలా అనుమానించినందుకు నీ యొక్క మాటలు నువ్వు ఇంకా మాటలాడలేవని మూగవాడైపోతాడు నాన్న. అమ్మో పిల్లలు, మనం కూడా చాలాసార్లు ప్రేయర్ చేస్తాం కదా, కానీ యేసయ్య ఆ ప్రేయర్ వింటున్నాడు, సమాధానం ఇస్తాడు అని నమ్ముతున్నారా? లేకపోతే మీరు కూడా అనుమానంగా ఉంటున్నారా? అనుమానం వద్దు నాన్న. ఏమైతే ప్రేయర్ చేస్తామో అది మనం పొందుకున్నామని ప్రార్థించాలి.
సో అలా జెకర్యాకి ఎలిజబెత్కి ఒక కుమారుడు పుడతాడు. అప్పుడు ఏం పేరు పెట్టాలి అనేసి వారు వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోజున దేవుని యొక్క దూత జెకర్యాకి చెప్తాడు, యోహాను అని పేరు పెట్టమని. ఓకే పిల్లలు, సో అప్పుడు యోహాను అని ఆ కుమారుడికి పేరు పెడతారు. మరి అప్పుడు జకర్యాకి మాటలు వచ్చాయా? అవును పిల్లలు, ఎప్పుడైతే యోహాను పుట్టగానే జెకర్యా మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఎలిజబెత్ జకర్యాకి పుట్టిన యోహాను గురించి ప్రవచనం కూడా ఉంది కదా గ్లోరీ? అవును, సో ఈ ప్రవచనము ఐజయా 43:3-5లో మనము చూస్తాం పిల్లలు. ఏమని ఉంటుంది తెలుసా? ద వాయిస్ ఆఫ్ వన్ క్రయింగ్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్, ప్రిపేర్ ద వే ఫర్ ద లార్డ్, మేక్ హిస్ పాత్ స్ట్రైట్ అన్న ప్రవచనము కూడా నెరవేరుతుంది పిల్లలు. అలాగే మలాకీలో కూడా ఉంది, ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గం సిద్ధపరచడానికి నేను ఒక దూతను పంపుతున్నాను అని. అవును పిల్లలు, సో దేవుడు ఆ విధంగా యోహానుని ఆయన ఒక స్వరంగా యేసుక్రీస్తు రాబోతున్నాడు అని అనేక మందికి ప్రకటించడానికి, దేవుని యొక్క మార్గాన్ని సరళం చేయడానికి ఈ యోహాను ఎంతగానో వాడబడ్డాడు. అవును, ఎలిజబెత్, జకర్యా అలాగే వాళ్ళ కుమారుడు ముగ్గురు కూడా ప్రభు మార్గాన్ని సిద్ధపరిచారు కదా. అవునక్క, సో ఈ రోజున మనము కూడా యేసుక్రీస్తు పుట్టాడు నాన్న. సో మనము యేసుక్రీస్తుని కలిగిన బిడ్డలుగా అనేక మందికి యేసయ్య గురించి మనం కూడా ఒక స్వరంలాగా మన జీవితం అనేక మందిని యేసయ్యలో నడిపించే వారంగా మనము జీవించాలి. అవును పిల్లలు, తప్పకుండా అలాగే మనము జీవించాలి. ఓకే పిల్లలు, ఈ వీక్ మెమరీ వర్స్ నేర్చుకుందామా? లూక్ 1:37, ఫర్ విత్ గాడ్ నథింగ్ షెల్ బీ ఇంపాసిబుల్. ఓకే నాన్న, అందరం నేర్చుకుందాం. తెలుగులో లూకా 1:37, దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినను నిరర్ధకము కానేరదు. ఓకే పిల్లలు, ఈ మెమరీ వర్స్ నేర్చుకోండి. బాయ్. ఓకే గ్లోరీ, బాయ్. ఓకే అక్క, బాయ్. ఓకే నాన్న, ఇప్పటి వరకు మీరు మరి ఎలిజబెత్ అండ్ జకర్యా అంటే మరి వారి కుమారుడైన జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ గురించి వింటూ వచ్చారు కదా నాన్న. సో మరి జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ వాళ్ళ మదర్ అండ్ ఫాదర్ జకర్యా అండ్ ఎలిజబెత్ కదా. అయితే వీరు లీవైట్స్ నాన్న, దే ఆర్ ఫ్రమ్ లీవైట్స్ ట్రైబ్, అంటే యాజకుల కుటుంబము. ఆల్రెడీ విన్నాం మనం ఆ విషయం. మరి ప్రాఫిటిక్గా అంటే మరి దేవదూత వచ్చి మరి మాట్లాడి మరి ఈ యొక్క కుమారుడి నీకు పుడతాడని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా విన్నాం కదా ఇప్పటి వరకు. సో మరి ఆ యొక్క 2000 years బ్యాక్ మరి యేసు ప్రభు బర్త్లో ఇవన్నీ కూడా చూస్తామన్నమాట. అంటే వీళ్ళ యొక్క వర్క్స్ అంటే దేవుడు వీరిని ఎలాగో ఉపయోగించుకున్నాడు అని మనము నేర్చుకుంటున్నాం, ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నాము. మరి ఇప్పుడే మరి మీ సండే స్కూల్ టీచర్స్ చెప్పారు కదా నాన్న, మరి జకర్యా అండ్ ఆల్సో ఎలిజబెత్ గురించి. ఓకే, అయితే మరి జకర్యా అండ్ ఎలిజబెత్ని దేవుడు ఆశీర్వదించి జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ని ఇచ్చాడు. అండ్ పేరు కూడా దేవుడే చెప్పాడు, జాన్ అని పెట్టమని మరి దేవుడే చెప్పాడు. ఆ విధంగా వాళ్ళు మరి పేరు పెట్టారు. అయితే పిల్లలు మరి జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్లో మరి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఆయన గురించి 4 Ds మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ఎప్పుడు కూడా మనము మన హృదయంలో అంటే మన మెమరీలో ఉంచుకోవాలి. 4 things అబౌట్ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హిస్ డైట్, హిస్ డ్వెల్లింగ్, హిస్ డ్యూటీ అండ్ హిస్ డ్రెస్. ఓకే, ఏంటిది? హిస్ డైట్, హిస్ డ్వెల్లింగ్, హిస్ డ్యూటీ అండ్ హిస్ డ్రెస్. నాన్న అతను ఏం భోజనం చేసేవాడు తెలుసా? జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ లోకస్ అండ్ హనీ అంటే మిడతలు, అలాగే మరి హనీ ఆ యొక్క ఇట్ వాస్ హిస్ ఫుడ్ అనమాట, డైలీ ఫుడ్. అండ్ ఆల్సో హిస్ డ్వెల్లింగ్, ఆయన ఎక్కడ ఉండేవాడు తెలుసా? డెజర్ట్ అంటే విల్డర్నెస్లో ఉండేవాడు, అరణ్యంలో జీవించేవాడు. అండ్ ఆల్సో వాట్ వాస్ హిస్ డ్యూటీ అంటే టు ప్రిపేర్ ద వే ఆఫ్ గాడ్, టు ప్రిపేర్ ద వే ఆఫ్ గాడ్. అందుకనే జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ గురించి మనము మాట్లాడేటప్పుడు ఏమంటామంటే ద వాయిస్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ అంటాం. ఏమంటాం పిల్లలు? ద వాయిస్ ఇన్ ద
విల్డర్నెస్. అయితే చాలామంది మరి 12 ట్రైబ్స్ అంటే యూదులు మరి 12 గోత్రికులు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకి ఏమని ఆయన ప్రచురం చేసేవాడు, లేదంటే ఏమని చెప్పేవాడు అని అంటే కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈజ్ ఎట్ హ్యాండ్ అని చెప్పేవాడు. అయితే పిల్లలు జీసస్ కంటే కూడా ఓన్లీ 6 months పెద్దవాడు జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్. ఎంత పెద్దవాడు నాన్న? జీసస్ కంటే 6 months పెద్దవాడు అనమాట. సో మరి 6 months ముందు పుట్టి ఏం చేశాడంటే జీసస్ గురించి అంటే కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈజ్ ఎట్ హ్యాండ్ అంటే జీసస్ మీ మధ్యలోనే ఉన్నాడు, మీకు అందుబాటులో ఉన్నాడు అని చెప్పి పెద్దగా అందరికీ కూడా ఆయన ప్రచురం చేసేవాడు. సో ఆ విధంగా మార్గాన్ని మరి సరళము చేసి యేసుప్రభు మార్గాన్ని మరి చూపించిన వాడుగా మనం ఉన్నాడు. సో హిస్ డైట్ వాజ్ లోకస్ట్ అండ్ హనీ, హిస్ డ్వెల్లింగ్ వాజ్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్. అండ్ వాట్ వాజ్ హిస్ డ్యూటీ అంటే టు ప్రిపేర్ ద వే ఆఫ్ గాడ్, టు ప్రిపేర్ ద వే ఆఫ్ గాడ్. హౌ డిడ్ హీ ప్రిపేర్ అంటే కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈజ్ ఎట్ హ్యాండ్ అంటే జీసస్ మీ మధ్యలోనే ఉన్నాడు, ఆయనను యాక్సెప్ట్ చేయండి అన్న మాట మరి ప్రచురం చేసేవాడు. అండ్ హిస్ డ్రెస్ పిల్లలు మరి అందరూ వేరువేరుగా వేసుకుంటే ఆయన డ్రెస్ ఎలా ఉండేది తెలుసా పిల్లలు? హీ వోర్ ద రేమెంట్ మేడ్ ఆఫ్ క్యామిల్ హెయిర్, ఉంటే రోమములతో చేసిన వస్త్రాన్ని ధరించుకునేవాడు. హిస్ డ్రెస్ రేమెంట్ మేడ్ ఆఫ్ క్యామిల్ హెయిర్. సో ఇది జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్లో ఉన్న ప్రత్యేకత. హిస్ డైట్ వాజ్ డిఫరెంట్, హిస్ డ్వెల్లింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, his duty is God's duty, and also the dress he wore was different from all the people. పిల్లలు సో గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి. సో రేమెంట్ మేడ్ ఆఫ్ క్యామెల్ అండ్ అంటే దీన్ని ఏం చూస్తున్నామంటే హీ వాజ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద పీపుల్ అండ్ హీ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ గాడ్స్ వర్క్ అనమాట. దేవుని యొక్క పని కోసమే ఆయన ఉన్నాడు పిల్లలు. సో మరి జకరియా ఎలిజబెత్ కుమారుడు ఎవరు అంటే జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్. మరి ఆయన ఏం తిన్నాడు అని అంటే హనీ అండ్ ఆల్సో లోకస్ తిన్నాడు. ఎక్కడ ఉండేవాడు అని అంటే విల్డర్నెస్లో ఉన్నాడు. ఆయన పని ఏంటి అని అంటే దేవుని యొక్క ఆ యొక్క రాకడ అంటే లైక్ హీ కేమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్, యేసు ప్రభు మరి మీకోసమే పుట్టాడు అని చెప్పడమే ఆయన యొక్క పనిగా చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే పిల్లలు ఈ రోజున మరి జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అని అంటే ఆ రోజున కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈజ్ ఎట్ హ్యాండ్ అని ఆయన ఆ వాయిస్ని రేస్ చేసి ఆల్ ద ఇస్రాయలైట్స్కి 12 ట్రైబ్స్కి చెప్తే ఈ రోజున ద కంప్లీట్ వరల్డ్కి మనం ఎలా సాక్ష్యంగా ఉండాలో తెలుసా? మరి యేసయ్య త్వరగా వస్తున్నాడు అని చెప్పేవాళ్ళంగా మనం ఉండాలి నాన్న. ఓకేనా? ఓకే, మెమరీ వర్స్ నాన్న. ఓకే, ఈ యొక్క యాక్టివిటీ మెమరీ వర్స్ ఏంటంటే ప్రీచ్ ద వర్డ్, బీ ఇన్స్టెంట్ ఇన్ సీజన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ సీజన్. మెమరీ వర్స్ preach the word, be instant in season and out of season. 2 Timothy 4:2. ఆయన గురించి 4 Ds మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ఎప్పుడు కూడా మనము మన హృదయంలో అంటే మన మెమరీలో ఉంచుకోవాలి. 4 things about John the Baptist. First thing is his diet, his dwelling, his duty and his dress. Okay, ఏంటిది? His diet, his dwelling, his duty and his dress.
మెమరీ వర్డ్స్ యాకోబు 2:23. కాబట్టి అబ్రాహాము దేవుని నమ్మిన అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది అను లేఖనము నెరవేర్చబడెను మరియు దేవుని స్నేహితుడనే అతనికి పేరు కలిగింది. యాక్టివిటీ మెమరీ వర్డ్స్ నిర్గమకాండము 20:24. మట్టి బలిపీఠము నా కొరకు చేసి దాని మీద నీ దహన బలులను సమాధాన బలులను నీ గొర్రెలను నీ ఎద్దులను అర్పింపవలెను. నేను నా జ్ఞాపకార్థముగా నుంచు ప్రతి స్థలములోను నేను నిన్ను ఆశీర్వదించాను. థ్యాంక్ యూ. Activity memory verse Exodus 20:24. An altar of God thou shalt make unto me, and I shall come to thee, and I will bless thee. Thank you. Memory verses. An altar of earth thou shalt make unto me, and I will come unto thee, and I will bless thee. Praise the Lord. Sunday School Lesson Members. యాకోబు 2:23. అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడును అను లేఖనము నెరవేర్చబడును మరియు దేవుని స్నేహితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. యాకోబు 2:23. An altar of Abraham, an altar of appearance, an altar of prayer, an altar of praise, an altar of sacrifice. Activity members. Exodus 20:24. An altar of earth thou shalt make unto me, and shalt sacrifice thereon thy peace burnt offerings, thy peace offerings, thy sheep, and thine oxen. In all places where I record my name, I will come unto thee, and I will bless thee. Exodus 20:24. Sunday School Activity Members. Exodus 20:24. An altar of earth thou shalt make me unto me, and I will come unto there, and I will bless them. Exodus 20:24. Thank you. Praise the Lord, everyone. I am Joel, and the last week memory verse is, let us do good unto all men. Galatians chapter 6 verse 10. Thank you. Galatians 6:10. Let us do good unto all men. Galatians 6:10. Galatians 6:10. Let us do good to all men. Galatians 6:10.
వర్స్. యాకోబు 2:23. కాబట్టి అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను లేఖనము నెరవేర్చబడెను, మరియు దేవునికి స్నేహితుడని పేరు కలిగెను. యాకోబు 2:23. యాక్టివిటీ మెమోస్. నిర్గమకాండము 20:24. మంటి బలిపీఠమును నా కొరకు చేసి దాని మీద నీ దహన బలులను, సమాధాన బలులను, నీ గొర్రెలను, నీ ఎద్దులను అర్పింపవలెను. నేను నా నామమును జ్ఞాపకార్థముగా నుంచు ప్రతి స్థలములలోనూ నీ ఎద్దకు వచ్చి నిన్ను ఆశీర్వదించదను. నిర్గమకాండం 20:24. ప్రత్యక్ష బలిపీఠము, ప్రార్థన బలిపీఠము, స్తుతి బలిపీఠము, సమర్పణ బలిపీఠము. థ్యాంక్ యూ. Sunday School Memories, James 2:23. Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness, and he was called friend of God. Activity Memories, Exodus 20:23. An altar of earth thou shalt make unto me, and I will come unto thee, and I will bless thee. Bible, prayer, an altar of praise, an altar of sacrifice. Thank you. James 2:23. Abraham believed in God and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. James 2:23. Exodus 20:24. An altar of earth you shall make for me, and sacrifice on it your burnt offering, your peace offering, and your chicken offering. In every place I will cause my name to be remembered. I will come unto you, and I will bless you. ఓకే పిల్లలు, మీరందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేశారు కదా. ఈ సెషన్ని మనం ప్రేయర్ చేసుకొని క్లోజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, జాయిన్ యువర్ హ్యాండ్స్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. పరిశుద్ధుడా యేసయ్యా, మమ్మల్ని కాపాడినందుకు మీకే వందనాలు నాయనా. అయ్యా, ఈ సెషన్ అంతా మా తోడు నడిపించినందుకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా, మరి తండ్రి ఎలిజబెత్ ఇంకా జకరియా తండ్రి దేవనైనా అయ్యా లైఫ్ నుంచి మాతో మాట్లాడినందుకు మీకే వందనాలు తండ్రి. అయ్యా, జాన్ ద బాప్టిస్ట్ ఎలాగైతే తండ్రి దేవనైనా యేసయ్య మార్గం సరళం చేయడానికి పనిచేశారో మేము కూడా అయ్యా తండ్రి మీ బిడ్డలంగా మీ పనిచేసే వారంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తండ్రి. ప్రతి ఒక్క బిడ్డని పేరు పేరున ఆశీర్వదించండి. తిరిగి మేము కలుసుకునేంత వరకు మీ దయలో మమ్మల్ని భద్రపరిచి కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను. సమస్తం మీ చేతికి అప్పచెప్పుకుంటున్నానా. ఇచ్చిన ప్రార్థన వేసే నామంలో నమ్మి బతిమాడి అడివేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమెన్. ఓకే, మరి మనం నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం. బాయ్.